So let us start. The given example we can write as integration from 0 to 1 x raised to 4 into 1 minus x raised to 2 complete bracket raised to 3 dx. Okay. Now making substitution here, that is x square is equal to t. Just we are taking that x raised to n is equal to t. Therefore x is equal to square root of t. Differentiate it. We get dx is equal to 1 upon 2 into square root of t dt. ओके. मग आता लिमिट चेंज होतात का ते चेक करा. When x is equal to 0, t will be 0. When x is equal to 1, t also 1. Next step. So here we are getting that integration as integration from 0 to 1, as we have x raised to 4. So x is equal to root t raised to 4 into 1 minus x. X is equal to, again here we have, x square, 1 minus x square. 1 minus x square, that is 1 minus t bracket raised to 3 dx. For dx we have 1 upon 2 into square root of t dt. Simplify करायला, integration from 0 to 1, 1 upon 2 into root t raised to 4, t raised to half raised to 4, 4 by 2, that is t square. It is t square divided by root t. Root t ला कसं लिहिता येईल आपल्याला, t raised to minus half into 1 minus t bracket raised to 3 dt. Okay. परत पुढं 1 upon 2 constant आहे. Integration from 0 to 1, t square आणि minus 1 by 2. म्हणजे काय ते इथं आता t raised to काय मिळेल 3 by 2 into 1 minus t bracket raised to 3 dt, which is equal to 1 divided by 2 integration from 0 to 1. आता याला आपण बीटा मध्ये कन्वर्ट करतोय. t raised to 3 by 2 आहे आणि इथं 1 minus t raised to 3 आहे. बीटा फंक्शनची डेफिनेशन काय आपली, बीटा ऑफ mn is equal to integration from 0 to 1 x raised to m minus 1 into 1 minus x raised to n minus 1. So here x raised to m minus 1 म्हणजे या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो 3 by 2 plus 1 minus 1. म्हणजे काय असेल आता, t raised to 3 by 2 plus 1, 3 by 2 plus 1 minus 1 is equal to 5 by 2 minus 1. त्याच्यानंतर इथे 3 आहे, याला सुद्धा आपण कसं लिहू शकतो, 3 plus 1 minus 1, it is equal to 4 minus 1. So yes, we are converting this integration in beta function. So it is t raised to 5 by 2 minus 1 आणि इथं असेल 1 minus t raised to 4 minus 1 d. As we are comparing this with definition of beta function, so we are getting that half into beta of m. M is equal to, here we have 5 by 2 and n is equal to, we have here 4. This is the final answer. Further, if you want, you can apply the relation between beta and gamma function like half into, as we know that beta of mn is equal to gamma m into gamma n divided by gamma m plus n. Okay. आता m ची व्हॅल्यू काय आहे 5 by 2, n ची व्हॅल्यू आहे 4. So according to that, या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे आता gamma m, that is gamma 5 by 2, then gamma 4 divided by
गॅमा 5/2 प्लस 4. त्याच्यानंतर सिम्प्लिफिकेशन मध्ये पुढे आपण त्याला सांगा आता इथं काय असेल, हाफ इंटू 5/2 इट इज 3/2 1/2 गॅमा 1/2 इंटू गॅमा 4 साठी कसं लिहिणार आपण, गॅमा n इज इक्वल टू n मायनस 1 फॅक्टोरियल दॅट इज 3 फॅक्टोरियल. ओके, डिवायडेड बाय आता 5/2 प्लस 4 आहे. 5/2 प्लस 4 म्हणजे काय येणार आहे तिथं 13/2. 13/2. 13/2 ला कसं लिहिता येईल 11/2 11/2 9/2 9/2 7/2 7/2 5/2 5/2 3/2 3/2 1/2 1/2 आणि गॅमा गॅमा 1/2. जे टर्म्स कॅन्सल होतात ते कॅन्सल करायचे. आता इथे 3 फॅक्टोरियल आणि 2 हे तोपर्यंत तसंच ठेवते मी इथं 3 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 2 इंटू फक्त आता हे 3 टर्म्स इथले आणि इथले 3 टर्म्स कॅन्सल झाले. तर आता या ठिकाणी 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁻³ डिवायडेड बाय 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5. कॅल्क्युलेट करा. आता इथं एक 2 कॅन्सल झाला तर 2 हा येस सॉरी इथं 5/2 आहे ना इथं. ओके, इथं 2⁻4 आहे. मग आता इथं 2⁻3 राहील आणि या ठिकाणी 3 फॅक्टोरियल म्हणजे इथं 3 इंटू 2⁻4 3 इंटू 2⁻4 डिवायडेड बाय 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2⁻4 तसंच ठेवला 3 ने डिवाइड केलं इथं तर इथं काय असेल 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3. कॅल्क्युलेट करून सांगा आन्सर मला काय मिळतं. डिनॉमिनेटर फक्त कॅल्क्युलेट करा. आता 2⁻4 राहू दे तसंच 3465 3465 2⁻4 divided by 3465. This is the final answer. इथपर्यंत सुद्धा आपला आन्सर करेक्ट आहे. This answer is also valid answer. पण आपण आता इंजिनिअरिंगला आहोत म्हणलं तर थोडंसं पुढचे स्टेप्स पण आपल्याला यायला पाहिजे. त्यामुळे पुढचं जे काही आहे कॅल्क्युलेशन आपण केलेलं आहे. ओके, पण मॅम सबस्टिट्यूशन कसं केलं कोणतं x² = t. या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन मध्ये बघा ज्यावेळेस आपण x⁻m into 1 minus x⁻n raised to p dx हे असं इंटिग्रल असेल तर त्यावेळेस या ठिकाणी x⁻n साठी आपण t पुट करतो. आणि सपोज या ठिकाणी असं असेल a minus x⁻n असेल तर आपण x⁻n साठी a into t पुट करतो. आता a ची व्हॅल्यू इथं 1 असल्यामुळे इथं फक्त t पुट केलेलं आहे. आता हे एक्झाम्पल जे आहे ना हे एक्झाम्पल अगोदर मी असं लिहिलेलं आहे. हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता येणार नाही कारण ते x⁻² काहीतरी असणार आहे. मे बी इथं प्रिंटिंग मिस्टेक असणार आहे ज्यावेळेस आपण टाईप करताना इथलं हे प्रॉब्लेम लिहिताना चुकीचं आहे. जर तुम्ही 1 - x ऍज इट इज घेतलं तर काहीच फरक पडणार नाही तुम्हाला. बघा तुम्ही 1 - x साठी टी पुट केलं परत तुम्हाला तेच प्रॉब्लेम येणार आहे. आपण पुढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत नाही. त्यामुळे इथं x⁻² मी इथं 2 घेतलेला आहे. मे बी या ठिकाणी दुसरी व्हॅल्यू पण असू शकते x⁻½ पण असू शकतं. पण मी घेताना इथं x⁻² घेतलं. ओके, या टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घेतलं आपण. आपण त्या एक्झाम्पल हा बोला. x² = 2t होते ना. x 1 च्या जागी मॅम जर 2 असलं असतं तर मग x² = 2t असं पुट करावं लागतं का? हा 1 च्या ठिकाणी इथं बघा इथं तेच सांगते ना मी तुम्हाला 1 - x² आहे ना तर त्या ठिकाणी सपोज आता इथं दिले बघा a - x⁻n आहे. मग a साठी कोणताही कॉन्स्टंट असेल तुमचा 2 असेल 3 असेल 4 असेल 5 असेल व्हॉट एव्हर तर त्या ठिकाणी मी काय पुट करणार x⁻n = a into t पुट करणार. ओके मॅम. लक्षात येतं ना. ए मग तुमचं काही का असेल जे काही व्हॅल्यू असेल ती इथं पुट करणार. कारण सांगते मी तुम्हाला ज्या वेळेस आता इथं बघा a - x⁻n raised to p असणार आहे. मग
सपोज आता या ठिकाणी मी एक्स रेस टू एन साठी ए इंटू टी पुट केलं तर मला ए कॉमन काढता येईल आणि या ठिकाणी मला 1 मायनस एक्स किंवा 1 मायनस टी मिळेल. 1 मायनस टी जी काही व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू मिळेल. मग कारण हे सबस्टिट्यूशन का करतोय तर आपल्याला परत तिथं बीटा फंक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचंय म्हणजे एक्स रेस टू एम मायनस 1 इंटू 1 मायनस एक्स रेस टू एन मायनस 1 च्या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी म्हणजे इथं मला 1 मायनस टी मिळणारच आहे. मग इथला जो काही पॉवर असेल तो आपण चेंज करू शकतोय म्हणजे इथं जसं घेतलं आपण 1 मायनस टी. त्यामुळं सबस्टिट्यूशन करताना थोडंसं केअरफुली सबस्टिट्यूशन करायचंय. इथं 1 मायनस एक्स रेस टू एन असल्यामुळे मी डायरेक्टली टी घेतलेला आहे. सपोज अदर दॅन 1 असेल तर त्या ठिकाणी जी कोणती व्हॅल्यू असेल त्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू इथं पुट करायची. बिकॉज ऑफ दॅट वी आर गेटिंग म्हणजे ती व्हॅल्यू आपण कॉमन घेऊ शकतोय आणि इथं ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला 1 मायनस एक्सच्या फॉर्म मध्ये टर्म राहते. एव्हरीवन अंडरस्टूड मॅम दिस? एक्स रेस टू 1/2 यायला पाहिजे ना. स्क्वेअर कुठं? कसं फर्स्ट स्टेप. अरे मी काय बोलते हे एक्झाम्पल मी माझ्या मनाने घेतलेलं आहे इथं. हे जे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे ना ते एक्झाम्पल मी एक्स स्क्वेअर हे माझ्या मनाने घेतलेलं आहे. ऍक्च्युअल हे एक्झाम्पल तिथं लिहिताना चुकलेलं आहे त्यामुळे इथं ते सॉल्व्ह करताना प्रॉब्लेम येतोय म्हणून मी हे दुसरं एक्झाम्पल तिथं घेतलेलं आहे. कळतं का? ह्या एक्झाम्पल कडे बघू नका तुम्ही आता. हे जे एक्झाम्पल आहे ना वरचं हे जे एक्झाम्पल आहे हे सोडून द्या. हे एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे. लक्षात येतं का? येस मॅम. ज्याच्यामध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक असल्यामुळे हे एक्झाम्पल मी दुसऱ्या टाइप मध्ये म्हणजे या ठिकाणी 1 मायनस एक्स स्क्वेअर घेऊन सॉल्व्ह केलेला आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही एक्स रेस टू हाफ घेऊन सॉल्व्ह करा, नो प्रॉब्लेम. हे का म्हणजे इथं एक्झाम्पल 1 मायनस एक्स असल्यामुळे आपल्याला ते सॉल्व्ह करता येत नव्हतं. सो आय हॅव टेकन दॅट एक्स स्क्वेअर. जर 1 मायनस एक्स ऍज इट इज राहिलं असतं तर त्या एक्झाम्पलला आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. इथं बघा थोडस. आता हे इरेज करते मी सगळं. आता इथं बघा. सपोज मी एक्स इज इक्वल टू टी पुट केलं तर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस टू 4 म्हणजे टी रेस टू 4 झाला. 1 मायनस एक्स रेस टू 3/2 सॉरी इथं टी 1 मायनस टी रेस टू 3/2 आणि हा डी टी राहिला इथंच. आता हे एक्झाम्पल मला इझिली सॉल्व्ह होतं. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 टी रेस टू 5 मायनस 1 1 मायनस टी रेस टू 3/2 ला आपण 5/2 मायनस 1 लिहितोय dt. सोल्युशन आलं ना माझं इथं लगेचच. बीटा ऑफ 5 त्याच्यानंतर इथं 5/2. मग त्यामुळे इथली हे जे काही आहे प्रिंटिंग मिस्टेक झालेला आहे त्यामुळे इथे या ठिकाणी मी स्क्वेअर घेतला आणि हे एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह केलं. द सेम एक्झाम्पल यू कॅन टेक ऍज 0 to 1 x raised to 4 1 minus x raised to half raised to 3 dx. असंही तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. समजलं का प्रत्येकांना? मॅडम हम्म गॅमा 4 ला हम्म 3 फॅक्टोरियल ते कसं लिहिलं काय मग समजलं gamma 4 equal to it 3 is 4 minus 1 factorial. Gamma n is equal to n minus 1 factorial by property of gamma function. ओके या ठिकाणी n plus 1 साठी आपण काय लिहितोय? n plus 1 साठी n फॅक्टोरियल लिहितोय ना? येस मॅम. तर त्या गॅमा n साठी आपण n minus 1 एक टर्म कमी करतोय ती फॅक्टोरियल घेतोय. ही प्रॉपर्टी आहे त्याची बेसिक प्रॉपर्टी. ठीक आहे आता हेच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा.
चलो स्टार्ट करा. सबस्टिट्यूशन काय करणार इथं आता? x raised to 1 by 2 equal to t. हॅलो. Yes. X raised to 1 by 2 is In this equal to t. example, put x raised to 1 by 2 is equal to t. Therefore, x is equal to raised to half आहे. तिकडे काय होणार? t square. Differentiate करा. dx is equal to 2 dt. बरोबर आहे? Yes, ma'am. 2t dt. का 2t फक्त 2 dt. 2t dt. येस. मग त्याच्यानंतर जर लिमिट्स बघितले तुम्ही x इज इक्वल टू 0 तर t सुद्धा तुम्हाला 0 मिळेल. हा. जर x इज इक्वल टू 1 असेल तर t सुद्धा 1 मिळेल. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेशन मिळेल विथ लिमिट 0 टू 1 x रेस टू 4. x ची व्हॅल्यू आहे t स्क्वेअर रेस टू 4 1 minus x raised to half, that is 1 minus t, and its cube dx, that is 2t dt, which is equal to integration. आता हा 2 0 to 1 t square raised to 4 म्हणजे किती झालं? t raised to 8 आणि इथला एक t म्हणजे t raised to 9 झाला ना? t raised to 9 1 minus t its cube dt. 2 into integration from 0 to 1. आता t raised to 9 ला आपण n minus 1 मध्ये लिहितोय, x raised to m minus 1 मध्ये लिहितोय. So t raised to 10 minus 1. Minus 1. त्याच्यानंतर 1 minus t raised to Raised 3 to आहे म्हणजे 4 इथं काय असेल? minus 1. 4 minus 1 dt. मग आता याची व्हॅल्यू काय मिळेल? 2 into beta of m, that is 10, n, that is 4. मग आता पुढे जर सॉल्व्ह केलं तर बीटा ऑफ m n, that is 10 gamma 10 gamma 4 divided by gamma 10 plus 4, that is 14. Therefore, we are getting that value 2 into 10, that is 9 9 factorial, factorial. 3 factorial divided by 14 factorial. Sorry, 13 13 factorial. factorial. It is 13 factorial, which is equal to 2 into 9 factorial. आता हा 3 factorial इथे ठेवला मी असा divided by. आता 13 factorial ला आपण 13 into 12 into 11 into 10 लिहू शकतो आणि 9 factorial. ओके, 9 factorial कॅन्सल झाला. या ठिकाणी 13 into 12 into 11 into 10 असेल, which is equal to. आता इथं सिम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर करा, अदरवाइज काही करू नका. So 3 factorial into 2, that is 6 into 2, 12 divided by 13 into 12 into 11 into 10. Then 12 will cancel 1 upon 13 into 11 into 10, which is equal to. आता कॅल्क्युलेशन करा, सांगा मला. 1 upon 110 into 13. 1430. 1430. Whatever that answer is there. Up to this, your answer correct. Up to this also your answer is correct. Even तुम्ही इथपर्यंत पण लिहिलात, ही जी टर्म आहे इथपर्यंत परत लिहिलात तरी सुद्धा हे आन्सर करेक्ट आहे आपलं. ओके, तर एकाच एक्झाम्पल मध्ये आपण 2 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. एकदा एक्स रेस टू हाफ घेऊन सॉल्व्ह केला, एकदा एक्स रेस टू 2 घेऊन सॉल्व्ह केला. नाउ नेक्स्ट वन, सेम एक्झाम्पल. मला फक्त आन्सर सांगायचं काय येतं. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 4 into 1 minus x raised to half raised to 5 dx. Just instead of that 3 आता या ठिकाणी raised to 5 घ्या आणि फायनल आन्सर काय आहे ते तेवढं सांगा मला.
1 अपॉन किती आलं? येस एनीबडी? आन्सर काय आलं? एक्झाम्पल सांगा. एक्झाम्पल राहिलं परत. x raised to 4, 1 minus x raised to half bracket raised to 5. Yes, tell me that answer. is equal to 2 bit of 10 5 10 5 का 10 6? and 6 10 6 येतं. म्हणजे 2 into bit of 10 6. आणि जर सिम्प्लिफिकेशन केलं तर इथं पुढे 2 into gamma 10 into gamma 6 divided by gamma 16. आणि परत त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला आन्सर मिळेल 1 upon 15015. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. इंटिग्रेशन with 0 to 2 x into in bracket 8 minus x cube bracket raised to half dx. आता याच्यामध्ये काय पुट करणार सांगा आता तुम्ही. सबस्टिट्यूशन काय करायचं? a minus x raised to n आहे. 8x raised to 3 equal x to cube is equal to 8t. x cube is equal to 8t. x raised to n is equal to a into t. a ची व्हॅल्यू आहे 8. So a into t. Therefore x is equal to 8 raised to 1 by 3 that is 2. t raised to 1 by 3 म्हणजे क्यूब रूट ऑफ t. डिफरन्शिएट करा. dx is equal to 2 into 1 by 3 into t raised to 1 by 3 minus 1. So it is t raised to minus 2 by 3 dt. Derivative correct आहे? Yes. Okay. Then change the limit when x is equal to 0. x is equal to 0. तर t काय मिळेल तुम्हाला? t is equal to याच्यामध्ये पुट करा. x 0 पुट केला तर t काय मिळेल? 0 मिळेल. 0 आता नेक्स्ट अप्पर लिमिट काय बघा इथं 2 आहे. 2 when x is equal to 2 t is equal to काय मिळेल सांगा? 2 divided by 2 1 म्हणजे t is equal to 1 मिळेल. चेक करा. When x is equal to 0, t tends to 0. If x is equal to 2, then t tends to 1. So here we are getting that integration with limit 0 to 1. Integration with limit 0 to 1. आता x. What is the value of x here? x ची value put करा आता. 8 x under cube root of 8t. 2 into t raised to 1 by 3. Next 8 minus x cube. X cube is equal to
8 80. t, and here bracket raised to 1 by 2 dx, that is 2 by 3 into t raised to minus 2 by 3 dt, which is equal to integration from 0 to 1 2 into, आता हा 1 by 3 आहे, इथं t raised to minus 2 by 3 आहे. 1 by 3 minus 2 by 3 किती ते सांगा? t raised to 1 by 3 minus 2 by 3 minus 1 by 6. मायनस येतं नाही. नाही येत, प्लस 1 by 3 मिळेल ना. इकडे बघा, 1 by 3 minus 2 by 3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 3 minus 2 3 minus 6 बरोबर आहे ना. 3 minus 6 divided by 3 म्हणजे किती येतं? 3 minus 3 by 3 1 येते. इथं 9 येतं, सॉरी इथं Minus 9 one. येतं, हे 9 म्हणजे मायनस हा, 1 by 3 हा. येतं. ओके, सो इथं 1 by 3. हा. मायनस 1 by 3. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 8 minus 8 t raised to half आहे. मग याच्यातनं कॉमन मी जर 8 raised to half घेतला, 8 raised to half, ब्रॅकेट मध्ये काय राहील? 1 minus t raised to half, and here it is dt. ओके, Okay. मग आता पहिल्यांदा जे कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत आपण सेपरेट घेऊयात. आता 8 raised to half म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 8 आला. पहिल्यांदा इथे मी स्क्वेअर रूट ऑफ 8 लिहिते. त्याच्यानंतर हा 4 by 3, then integration from 0 to 1 t raised to minus 1 by 3 into 1 minus t bracket raised to half dt. ओके, which is equal to, तर रूट 8 आहे, रूट 8 ला कसं लिहिता येईल? 4 into 2 ना. 2 root 2. 2 root 2. हा, 2 4 root 2 into 2, लिहायचं ते. 4 चा जे स्क्वेअर रूट आहे 2 येतो, 2 रूट 2 आणि हा इथला 4 म्हणजे 8 रूट 2 डिवायडेड बाय 3. हा कॉन्स्टंट झाला. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t raised to minus 1 by 3 plus 1 minus 1. t raised to minus 1 by 3 plus 1 minus 1. Tell me that t raised to 2 by 3. 2 by 3 is minus 2. 1. Yes, 2 by 3 minus 1. In bracket 1 minus t bracket raised to half है, half plus 1 minus 1. 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 dt. आता या ठिकाणी डेफिनेशन यूज करा. So it is 8 into root 2 divided by 3. For this integration we can write beta of 2 by 3 3 by 2. 3 by 2. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, आता सपोज मी इथं लिहिलं 8 into root 2 divided by 3. याच्यामध्ये जर मी हा रिलेशन बिटवीन बीटा अँड गॅमा फंक्शन यूज केला, तर याच्यामध्ये तुम्हाला कसलंही सिम्प्लिफिकेशन करता येणार नाही, फक्त तुम्हाला एवढंच लिहावं लागेल. जास्तीत जास्त तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन याचं करू शकताय, गॅमा 3 by 2 चं. अदरवाइज बाकीचे टर्म्स तुम्हाला तसेच ठेवावं लागतात. And this will be the last answer or that final answer, final solution. ओके, समजलं प्रत्येकाने इथं आता हे? बघा इथं मगाशी ज्यांनी विचारलं होतं मला 8 minus x cube आहे इथं, तर a minus x raised to n आहे. a minus x raised to n साठी आपण x raised to n is equal to a into t पुट करतो. x raised to n is equal to a into t. ओके, सो x क्यूब साठी आपण 8 into t पुट केलं. का पुट केलं? तर त्याचं 1 minus t मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता त्याच टाइपचं एक्झाम्पल आहे हे. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a
x in bracket 2ax minus x square raised to half dx. सबस्टिट्यूशन कसं करायचं सांगा मला अगोदर आता. Yes, anyone? X square equal to 280. Yes. So write that here. Given integration with limit 0 to 2a x into 2a x minus x square raised to half dx. आता या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूशन करतोय. Put x स्क्वेअर साठी आपण पुट करतोय ना. x square is equal to 280. x square is equal to 280. चुकतं हे इथं एक्झाम्पल. एक्झाम्पल चुकतंय. नाही नाही, एक्झाम्पल चुकतंय हे. आता हे सांगते तुम्हाला. हे जे एक्झाम्पल आहे आधी x कॉमन काढावं लागेल तुम्हाला. x raised to 1/2 हा, common तेच करायचं. x कॉमन काढावं लागेल. त्याच्यानंतर आपण सबस्टिट्यूशन करतोय. First write this example as integration from 0 to 2a. हा x आहे. परत याच्यातनं तुम्हाला x कॉमन काढावं लागेल, म्हणजे x raised to half कॉमन निघाला. सो इट इज x raised to half in bracket 2a minus x, isn't it? 2a minus x raised to half dx. आता या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करतोय आपण. x is equal to 280. x is equal to 280 पुट करतोय. सो डिफरन्शिएट केलं. dx is equal to काय मिळतं बघा, हा 2a T कॉन्स्टंट dt. त्याच्यानंतर लिमिट चेंज करा. जर x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली आपण, t काय मिळेल तुम्हाला? 0 मिळेल. जर x is equal to 2a पुट केलात, बघा इथं x is equal to 2a पुट केला त्याच्यामध्ये, तर 2a डिवायडेड बाय 2a कॅन्सल होईल. t is equal to 1 मिळेल आपल्याला. ओके, सो इंटिग्रेशन काय मिळेल इथं आपल्याला? टेकिंग इंटिग्रेशन विथ लिमिट 0 to 1. आता x साठी 280 आहे आपला, म्हणजे आता x रेस टू हाफ आणि 1, म्हणजे इथं असं लिहिते मी अगोदर 280 into 280 raised to half. Okay, then 2a minus x, so it is 2a minus 280 bracket raised to half into dx, that is 2a dt. Okay, which is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. पहिल्यांदा आपण कॉन्स्टंट कलेक्ट करूयात. हा 2a, त्याच्यानंतर 2a रेस टू हाफ, जस्ट अ मिनिट, आम्ही 2a, ओके, हा, त्याच्यानंतर हा 2a, हे एक इक्वेट करूयात अगोदर. 2a into 2a, that is 4a square. त्याच्यानंतर 2a raised to half सेपरेट करूयात अगोदर. 2a raised to half, देन इथला हा t राहतो आणि इथं t raised to half राहतं. सो t into t raised to half. पहिल्यांदा आपण फक्त सेपरेट करूयात, त्याच्यानंतर मग परत आपण इक्वेट करूया सगळे. परत या ब्रॅकेट मधनं, या ब्रॅकेट मध्ये 2a raised to half परत कॉमन काढतोय आपण.
So 2a raised to half. In bracket, we have the term 1 minus t raised to half dt. Okay, which is equal to integration from 0 to 1. 2a raised to half आणि 2a raised to half किती झाले बघा, half plus half 1 म्हणजे 2 into a into 4a square, it will be 8a cube. बरोबर आहे ना? परत एकदा सांगा मॅम. हे बघा इथं 2a raised to half आहे आणि हा 2a raised to half आहे. बेस सेम आहे, डिनॉमिनेटर सॉरी पॉवरची ऍडिशन होते. हाफ प्लस हाफ 1. 2. 1. मग आता राहते काय इथं, इथं बघा 2a raised to half plus half, it gives simply 2a. ओके, मग हा 2a into 4a square, 2a into 4a square काय मिळेल, 2 into 4 8, a square into a cube. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्म आहे आता t raised to half आणि t raised to 1. 3/2. 3/2. It is 3/2. In bracket 1 minus t bracket raised to half dt, which is equal to हा 8 cube out of that integral part, just taking 0 to 1. आता बघा t raised to 3/2 आणि 1 minus t raised to half आहे आणि आता आपल्याला बीटा फंक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं. पहिल्यांदा मी लिहिते इथं, त्याच्यानंतर आपण त्याला कन्वर्ट करूयात. 1 minus t raised to half dt. Yes, tell me that 8a cube integration from 0 to 1. आता 3/2 ला आपण m minus 1 मध्ये कन्वर्ट करायचंय. So t raised to 5/2 minus 1. 5/2 Minus 1. 5/2 minus 1 into 1 minus t raised to 3 half 5/2 plus 1 minus minus 1, that is 3/2 minus 1 na? हा. Yes, ma'am. Yes, it is dt, which is equal to 8a cube into beta of m, that is 5/2, 5/2. n 3/2. that is 3/2. 3/2. Okay, पुढं कॅल्क्युलेशन करूयात पुढे. हा 8a cube gamma of 5/2 into gamma of 3/2 divided by gamma 3/2 plus 5/2. 5 plus 3 8, 8/2 that is 4, बरं 2 येते. which is equal to आता 4 आहे म्हणजे 3 फॅक्टोरियल. पहिल्यांदा मी तर सेपरेट लिहिते 3 फॅक्टोरियल a क्यूब, त्याच्यानंतर 5/2 आणि 3/2, तर याला 3/2 into 1/2 into gamma 1/2. हे 5/2 साठी झालं. 3/2 साठी काय असेल, 3/2. 1/2 into gamma Sorry. 1/2. ओके, आता गॅमा 1/2 into gamma 1/2, रूट पाय into रूट पाय Pi. पाय. सो इथं 8 पाय डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल इंटू a क्यूब. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आता कॅल्क्युलेट करूयात. 3/2 into 1/2 into 1/2. 3 divided by 2 into 2 into 2. 8. 8. हा 8 आणि हा 8 कॅन्सल झाला. 3 फॅक्टोरियल मधला 3 आणि हा इथला 3 कॅन्सल झाला. तर आन्सर काय मिळतं आपल्याला, पाय a a cube. क्यूब divided by 2. That is the answer. Okay. Yes. Everyone understood this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now after that, next example.